हेलो सांग माने नमस्ते जय जगन्नाथ। आगको रथ यात्रा आसुची आउ जदि आपण माने मोर भलिया दूर रे अछंती रथ यात्रा देखिबा पई पूरी जाई परिबेनी आउ घरे ही कालिया ठाकुर को बसौचंदी ताहाले कालियार सबुठु फेवरेट खजा मिठा घरे बनेकी भोग लगांतु ताहा भी पुणी अट्टारे तियारी जहा खाइबा पई भी हेल्दी आउ देखिबा पई भी बहुत सुंदर देखा जाए। आर टेक्सचर आउ टेस्ट केही भी देखिकी बा खाइकी जानी परिबेनी कि एइटा मैदारे नाई अट्टारे तैयारी हेइची। मु भी फर्स्ट टाइम एटा बनैची बट एते परफेक्टली बनिबो मु भी भाबी नथिली। तो मु को स्टेप फॉलो कली आपण माने वीडियोटी शेष जाए निश्चित देखिबे तेबे आपण जानी परिबे केते बढ़िया रे खूब कम समय रे आपण घरे एई खाजा बनेकी रेडी करि परिबे। ताहले चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। नमस्कार मु स्मृति आपण मानकु स्वागत करूची आम ओडिया रेसिपी चैनल को। चैनल रे जदि नुआ अछंती ताहले सब्सक्राइब करिया पे अनुरोध रहिला। प्रथमे आमे गोटे पात्र रे 2 कप आमे अट्टा नहीं जिबा। एटी आपण चाहिले अट्टा मैदा मिक्सिंग करके नहीं परिबे किंतु मैं एटी पूरा पूरी भाबे अट्टा रे ही बनैची। एबे स्वाद अनुसार सेथिरे किछि लूण देई दबा। खाजा मिठाटा आमर खास्ता करिया पे एइटी आमे 3 रु 4 चमच तेल देई दबा। तेल बदल रे आपण घिओ भी देई परिबे। जदि खास्ता टिके आपण को कम लागला ताहाले पछरे भी आपण आउ 2 स्पून घिओ की तेल आपण देई परिबे। एइटी देखंतु परफेक्ट भाबरे हमरो खास्ताटा हेई जाईची। एबे आमे खाइबा सोडा गोटे पिंच देई दबा। ताकू भल से मिसेई नबा। जो मेजरमेंट कप रे मु 2 कप अट्टा नेइथिली सेई मेजरमेंट कप रे हमको गोटे कप हमरो पानी लागिबो। एइठी अट्टाटा आपण पूरा टाइट करिबेनी। नॉर्मल आमे रुटी जेपरी दळुचे सेई भरी भाबरे हमरो डोटा आ टिके ताडो हार्ड रहिबो। मु किछि समय अट्टाटा सेट होबा पई छाडी देइथिली। तापरे एबे मु भलसे ताकू टिके दळी दउची। एइठी आमे जेतिकी डोडा हमर थिला ताकू इक्वली डिवाइड करके 4 रु 5टा आमे पार्ट कर नबा। जा फल कि आमर जो रुटी बेलिबा आमे ता परफेक्टली इक्वली साइज रे बनी जिवो। एइठी देखि पारथिबे मोर 2 कप अट्टा रे 5टी अट्टा लोई बनी गला। तो एबे आमे ताकू बेली नबा। मु एइठी बेलना पटा यूज करूची। आपणर जदि किछि बड़ पीढ़ा थिबो ताहले आपण सेथिरे बनै परिबे। सेटा बहुत ही बढ़िया रे भाबे आपणकर अट्टाटा बेली हे जिवो आ इक्वली मध्ये आपण बनै परिबे। एइठी मु बेलना पटा जेतिकी मोर साइज पूरा भाबे सेतिकी मु बेली नउची। बेलिबा पई टिके जदि प्रॉब्लम हुए ताहले आपण अल्प किछि चूना देकी बेली परिबे। जेहेतु आमे तेल देइचे सेमिति किछि प्रॉब्लम हबनी बेलिबा पई। यार देखंतु विड्थरा मे देखै दउची ना अधिक पतला ना अधिक मोटा आमे एइठी बेलिबा। एबे सबु लोई जाको आमे एमिति भाबे बेलिकी गोटे साइड रखि नबा। प्रथमे आमे सबु रुटी को एई भଳି भाबरे बनै नबा। एबे आमे ताहा मझिरे दबा पई गोटे मिक्सिंग प्रिपेयर करिबा। सेति पई मु एठी तेल 2 स्पून आउ 2 रु 3 स्पून एठी आमे मैदा को देई दबा। एहा को भलसे मिसेई की गोटे बढ़िया पेस्ट बनै देबा। एठी देखि पारथिबे मु प्रथमे 2 रु 3 स्पून मैदा को देली। ता फल रे मध्य एठी टिके मोर पेस्टटा टिके पतला रहिला। सेति पई मु आउ गोटे रु 2 स्पून एठी मु पछरे पुणी मैदा देली। आमर जो मिक्सिंगटा पूरा अठा भलिया हमको हबाकू पड़िबो। तेबे ही आमर जो लेयर लेयर आमे जो रुटी बनैचे ताहा परस्पर सहित चिपकी की रहिबो। एबे आमर परफेक्टली पेस्टटा बनी गला। तो आमे प्रथमे गोटे आमर जो रुटी रखिकी ता ऊपर आमे एई मैदा पेस्टटा को इक्वली चारिआडे लगै दबा। जा फल कि आमर गोटे रुटी अन्य रुटी सहित भलसे मिसिकी चिपकी की रहिबो। छाणिला बेले आमर जेमती अलगा हबनी। सेति पई आपण परफेक्टली पूरा हाथ रे चारि पटे पूरा कॉर्नर रे मध्ये लगेबे। मोर को जगह रे टिके रही जाइथिला जेहेतु मु एठी फर्स्ट टाइम बनौची तो सेति पई पछरे मु टिके प्रॉब्लम फेस कली। तो सेति पई आपण पूरा तारो एड्ज जगह रे भलसे एई पेस्टटा को देई दबे।
ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଲେୟରଟା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ଆଉ ଭିତରେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଶିରାଟା ଆମେ ବନେଇବା ତାହା ବି ସିଏ ଅବଜର୍ଭ ଇଜିଲି କରିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଲେୟରକୁ ବରାବର ସାଇଜ୍ ସେପ୍ କରିକି ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାଲକା ହାତରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ଯେପରି ଆମର ରୋଲିଂଟା ଅଧିକ ପ୍ରେସ୍ ହେବନି, ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ରୋଲିଂ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ବେଲନା ପଟାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ମୋର ଟିକେ ଜାଗା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯଦି ବଡ଼ ପିଢ଼ା ଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆପଣ ଏଇଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଡ୍ଜରେ ଲାଗିନଥିଲା, ତ ମୁଁ ବରାବର ଭାବରେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଦେଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ପୁରୀ ଭାବରେ ରୋଲିଂ କରିଦେବା, ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେୟର ଯାକ ଖୋଲି ନ ଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ ବି କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ବେଲନା ପଟା ମୋର ଛୋଟ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ରୋଲିଂ କରିକି ଯେଉଁ ମଝି ଭାଗଟା ଟିକେ ମୋଟା ଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ପତଳା କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଫେଣି ହେଉ ବା ଆପଣ ଗଜା କୁହନ୍ତୁ, ଫେଣି କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପଟେ ଫେଣି କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା କାଟିକି ହାଲକାରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଯେଉଁଟା ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିଗଲା, ତ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପେଷ୍ଟ ଅଛି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଟିକେ ମୋଟା ସାଇଜ୍ର ବେଲିବେ ତ ସେଇଠି ଟିକେ ପ୍ରେସିଂ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଏହା ତେଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଖୋଲିବନି, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ବି ନେବେନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲିକି ଦେଖାଉଛି, ହାଲକା ହାତରେ ଆପଣ ବେଲିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେୟର ଯାକ ଥିବ ସେଇଟା ପୁରା ମିଶିଯିବ ଆଉ ଭିତରଟା ସିଝିବନି, ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ରସଟା ପଶିବ ଭିତରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହାଲକା ହାତରେ ବେଲିବେ। ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ମୋର ସେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତ ଆପଣ ଏଡ୍ଜ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଟା ପେଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଏଇଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ରୋଲିଂ ଯାକୁ ଏମିତି ବେଲି ବେଲି ତାକୁ ଲମ୍ବା ଆକାରର ସେପ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଲିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଜା ମିଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ତେଲ ବା ଘିଅ ଗରମ କରିବାକୁ ବସେଇଦେବା। ତେଲଟା ଆପଣ ଅଧିକ ଗରମ କରିବେନି, ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର। ତେଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଅଧିକ ଗରମ ହେଇନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେଣିଟାକୁ ପକେଇବେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ହାଲକା ହାଲକା ବବଲ୍ସ ଉପରକୁ ଆସିବ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲଟା ଅଧିକ ଗରମ ହେଇନି। ଅଧିକ ଗରମ ଯଦି ତେଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବାହାରଟା ପୁରା ଆମର ଲାଲ କଲର୍ ଆସିଯିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବବଲ୍ସ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଫେଣି ସବୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଣିଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, କାହିଁକି ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉପରକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲେୟର୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବରାବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଭଲସେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଣିକି କାଢ଼ି ନେବେ। ଅଧିକ ରୋଷ୍ଟ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆମ ଫେଣିଟା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଲାଗିବନି। ଏଇସବୁ ଫେଣି ଛାଣିବା ମଝିରେ ଆମେ ଚିନି ଶିରା ବି ଏଥିରେ ବନେଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏପଟେ ଫେଣି ଛାଣୁ ଛାଣୁ ସେପଟେ ଆମେ ଚିନି ଶିରାରେ ପକେଇ ପାରିବା। ଚିନି ଶିରା ଗରମ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଜାଟା ସିଏ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଶିରାଟା ଭିତରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶିରା ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ ରଖିଛି। 2 କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶିରା ପାଇଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଆଉ 1 କପ୍ ଚିନି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ। ପଛରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଅଧା କପ୍ ଚିନି ଦେଲି। ଚିନିଟା ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ଦେଇଛି। ଏଇଠି 2ଟି ଅଳେଇଚ ଦେଇଦେବା ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବି ଆମର ଆହୁରି ଲେୟର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶିରା ଆସିବ ତାହା ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଶିରାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାର ଶିରା ଆସିଛି, ତ ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଇ ରସଟା ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛଣା ହେଇଥିବା ସବୁ ଖାଜାକୁ ପକେଇ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଜାରେ ରସଟାକୁ ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି
ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଖାଜା ସବୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଜାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। এই ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଅଫ୍ କରିନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆମର ଶିରାଟା କୋଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଉପରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶିରା ଥିବ ତାହା ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଲେୟର ଲାଛାଦାର ପୁରା ଖଜା ବନିଛି। ଆପଣ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।